तेरी गाते सभी भक्ति में जो तुझको करे सम्मान, तुझको करे सम्मान, तुझको करे सम्मान। ਬਾਪ ਬੇਟੇ ਅਤੇ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ आमीन। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਫਸਲ, ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੀ ਸਾਂਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਰਾਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, ਅੱਜ जून महीने की 5 तारीख शनिवार, आज कलीसिया एक महान शहीद संत बोनीफस की यादगारी मनाउंदी है। संत बोनीफस बेनेडिक्टेन जमात का एक महान सन्यासी सन ते उसनों जर्मन के इलाके दे विच अंजीलीकरण लई घल्लिया गया सी। तकरीबन सारी जगह घूम के प्रभु यीशु का पाक अंजील का ऐलान किया। आखिर में उन्होंने उत्थों की बिशप नियुक्त किया गया सी ते उन्होंने अंजीकरण यात्रा के समय उन्होंने शहीद किया गया। भराओ ते भैणों, जदों भी असी किसी शहीद का, किसी महान संत का यादगारी मनाउने आ, यह साढ़े सारियां लई एक बुलावा है कि असी भी अपने जिंदगी विच, अपने रोज़ाना जिंदगी दे विच उही प्रभु यीशु दे मसीह दे कलाम दी गवाह बननी है। शायद उस गवाही दे लई सानू शहीदी हासिल करना ना पवे, पर फिर भी जिंदा जागदा शहीदी जिंदगी बिताउण लई सानू तैयार रहना चाहिए है। भावे जो कुछ भी कुर्बानी इसे कारण प्रभु साढ़े कोलों मंगोगे वो देण लई सानू तैयार रहना चाहिए है। अज असी संत बोनीफस की मदद मंग के अपने जिंदगी के इस कर्ज को पूरी करने लिए खुदा कोलों खास तौर पर प्रार्थना करांगे। सानू पता है जदों भी असी खुदा के हजूरी विच पाकमासी कुर्बानी चढ़ाउण लई इकट्ठे हो जाने, ये साढ़े लिए समा है, वक्त है कि असी अपने आप नूं, अपने सारी जिंदगी नूं, खास तौर पर अपनी जिंदगी दीयां कुर्बानियां नूं इस महान कुर्बानी नाल जोड़ के खुदा बाप दे हत्थी समर्पण करें। नाले जदों असी वचन सरवण करते हाँ, जदों पाक साक्रमेंट स्वीकार करते हाँ, प्रभु साड़ी जिंदगी दे विच दाखल हो जाते। आओ असी प्रभु नूं स्वीकार करन दे लई, वचन सरवण करन दे लई, इस साक्रमेंट विच हिस्सा लैण लई अपने आप नूं तैयार करिए। तैयारी वजों आओ असी कुछ दिन, कुछ पल खुदा दे अगे मुड़ के अपने गुनाहां दे उत्ते सच्चे दिलों पछतावा करांगे। चेते करो, इन्हां दिनां दे विच जेकर साडे वल्लों कोई वड्डी गुनाह हुई है, ये समा है असीं उस दे लिए पछतावा करके खुदा कोलों माफ़ी मंगण दा। सारे कलीसिया लई खुदा कोलों माफ़ी मंगदे हुए आओ असीं सारे रल के आखो, मैं इकबाल करदा हाँ पूरी कुदरत वाले खुदा अते तुहाड़े अगे ए भराओ अते भैणों कि मैं सोचण नाल, बोलण नाल, करन नाल अते अणगहली नाल बहुत गुनाह कीते। अपने दोष नाल, अपने ही दोष नाल, अपने बहुत वड्डे दोष नाल, इसलिए मैं धन सदा कुआरी मरियम, सारियां फरिश्तियां अते संतां अते तुहाड़े अगे ए भराओ अते भैणों मैं बेनती करदा हां कि मेरे लिए प्रभु खुदा दे अगे प्रार्थना करो। पूरी कुदरत वाला खुदा साढ़े उत्ते दया करे अते साड़ियां गुनाहां नूं माफ़ करके सानू सदैवी जीवन तक पहुँचावे। आमीन। हे प्रभु दया कर, ए प्रभु दया कर, हे मसीहा दया कर, ए मसीहा दया कर, हे प्रभु दया कर। ए प्रभु दया कर। असी प्रार्थना करिए। हे प्रभु संत बोनीफस साढ़े लिए सिफारिश करे
ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਉਸ ਈਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਰਹੀਏ ਜਿਸ ਦਾ ਉਸਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਬੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ। ਬਖਸ਼ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਦਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਤੀਕਰ। ਆਮੀਨ। ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੇ। ਬਾਪ ਬੇਟੇ ਦੇ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਮੀਨ। ਪਾਠ ਪਹਿਲਾ। ਤੋਬੀ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਦਾ 12 ਬਾਬ 1 ਆਇਤ 5 ਤੋਂ 15 ਅਤੇ 20 ਆਇਤ। ਜਦੋਂ ਤੋਬੀਆਸ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੋਬੀਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਰਫਾਇਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਧਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਰਫਾਇਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਸਭ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੋ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲੇ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਰਾਜੇ ਦਾ ਭੇਦ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਲਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਰੋਜ਼ਾ, ਪੁੰਨਦਾਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦੁਆ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਕ ਕਮਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਥੋੜਾ ਕਮਾਉਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਸੋਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੰਨਦਾਨ ਮੌਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪੁੰਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਭਾਗੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜੋ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਾ ਦੇ ਭੇਦ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਵਾਹੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰਹ ਸਾਰਾ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਕ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਮੈਂ ਰਫਾਇਲ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ 7 ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਾਨ ਮਹਿਮਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਸਤਤ
ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। खुदा दा शुक्र होवे। ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪਾਠ ਪਾਕ ਅੰਜੀਲ ਦਾ ਸੰਤ ਮਰਕੁਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ ਐ ਪ੍ਰਭੂ। ਉਹਦਾ 12ਵਾਂ ਬਾਬ 38 ਤੋਂ 44 ਐਦ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਕਹਾ, ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਖਬਰਦਾਰ, ਜੋ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਚੋਗੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸਲਾਮਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਸਿਨਗੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦਾਵਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਥਾਵਾਂ ਮੰਨਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ
ਰੜਪ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਲਈ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਿਸੂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਉਂਦੇ ਵੇਖਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਵਿਧਵਾ ਆਈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਤਾਂਬੇ ਦੇ 2 ਸਿੱਕੇ ਪਾਏ ਜੋ 1-2 ਦਮੜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਨ। ਤਦ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਗਰੀਬ ਵਿਧਵਾ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਧੂ ਧਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਰੋਜ਼ੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅੰਜੀਲ। ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ ਐ ਮਸੀਹਾ। May the words of the gospel take away our sins. ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਰਾਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, ਪੁਰਾਣੇ ਅਹਿਦਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 72 ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਕੈਥੋਲਿਕ ਰਿਵਾਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਕੁਝ ਯੂਨਾਨੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੂਸਰੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਤੋਬਿਤ ਦਾ ਕਿਤਾਬ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਪਾਠ ਅਸੀਂ ਤੋਬਿਤ ਦੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਸੀਹਤ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਰਫਾਇਲ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਬਿਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਖੁਦਾ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਰਫਾਇਲ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਿਦਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਦੇਖ ਰੇਖ ਲਈ ਇੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਅੰਜੀਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਚੋਗੇ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੰਬੀ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅਗਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਖਬਰਦਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ,
ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਹਲੀਮੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ। ਅਤੇ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗਰੀਬ ਵਿਧਵਾ ਦਾ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਬਰਾਬਰੀ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਸਿੱਕਾ। ਉਸ ਵਿਧਵਾ ਦੀ ਉਹ ਦਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿਧਵਾ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਭੈਣੋ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਰਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਕਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਪੁੰਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲਾਂ, ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਵੱਡੇ ਰਕਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹੀ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੀ ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਦਾਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੋ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਉਹੀ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਜੋ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਕਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਆਮੀਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਾਖਰਸ ਦਾ ਇਸ ਚੜਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਸਮਰਪਣ ਕਰੋ। ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰੋ। ਇਸ ਚੜਾਵੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਓ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ हैं जल्दी ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੇ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੜਾਵੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਭਰਾਵੋ ਤੇ ਭੈਣੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪਾਕ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਬੂਲ ਕਰੇ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਆਪਣੀ ਬਰਕਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਜਿੰਦਾ ਅੱਗ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਦੇ ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਤ ਬੋਨੀਫੇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹਾਦਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਆਮੀਨ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਲਗਾਓ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਹੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਹੈ। हे ਪ੍ਰਭੂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਪ, ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅਕਾਲ ਖੁਦਾ, ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਹੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਨਜ਼ਾਤ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਇਸ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਬੋਨੀਫੇਸ ਨੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਕਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦੇ ਕੇ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਈਮਾਨ ਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੁਰਗ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਕ 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 ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾ, ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇਰੇ ਜਲਾਲ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹਨ। ਉਚਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਸਾਨਾ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਚਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਸਾਨਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਾਕ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੇਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਰੂਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਦਨ ਅਤੇ ਲਹੂ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਸੀਹਿਆਂ ਲਈ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ ਰੋਟੀ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਰੋਟੀ ਤੋੜੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਲਵੋ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਪਿਆਲਾ ਲਿਆ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿਆਲਾ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਲਵੋ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਨੇਮ ਦਾ ਲਹੂ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਲਈ ਬਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਈਮਾਨ ਦਾ ਭੇਦ। ਐ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਅਤੇ ਜੀ ਉਠਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਏ ਪ੍ਰਭੂ,
ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੀ ਉਠਣ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਦਨ ਅਤੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬੰਝੇ ਰਹੀਏ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਪਾਪਾ ਫਰਾਂਸਿਸ, ਸਾਡੇ ਬਿਸ਼ਪ ਫ੍ਰੈਂਕੋ ਅਤੇ ਆਗਨਲੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰੋਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖ। ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਉਠਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਸੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਤੇਰੇ ਰਹਿਮ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਤਾਂ ਜੋ ਧੰਨ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਅਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਾਂ, ਉਸੇ ਕੁਆਰੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਪਤੀ ਸੰਤ ਯੂਸਫ, ਤੇਰੇ ਤਨ ਰਸੂਲਾਂ ਸੰਤ ਬੋਨੀਫੇਸ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਅਤੇ ਉਸਤਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਬਾਪ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਤਮਾਮ ਜਲਾਲ ਅਤੇ ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੀ ਹੀ ਹੈ, ਸਦਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਤੀਕਰ। ਆਮੀਨ। ਮੁਕਤੀਕਾਰੀ ਆਗਿਆ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਖੁਦਾਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਖਣ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਮਾਨ ਉਤੇ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਆਵੇ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਮਾਨ ਉਤੇ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਕਸੂਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾ, ਸਗੋਂ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾ। हे ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ। ਆਪਣੇ ਰਹਿਮ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੀਏ ਤੇ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਬਾਰਕ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਰਾਜ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਜਲਾਲ ਯੁਗੋ ਯੁਗ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। हे ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ। ਤੂੰ ਜੋ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਦਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਤੀਕਰ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸਲਾਮ ਦੇਈਏ। ਐ ਲੈ ਲੈ ਖੁਦਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਐ ਲੈ ਲੈ ਖੁਦਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਐ ਲੈ ਲੈ ਖੁਦਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ। Free me from your most holy body and from all vices of the world.
ਵੇਖੋ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸੂ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਲੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਹਨ ਉਹ ਲੇਲੇ ਦੇ ਭੋਜਨ ਉੱਤੇ ਸੱਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਇਸ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਆਵੇਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਆਖ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੁਆ ਪਾਕ ਸ਼ਾਕਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐ ਮੁਬਾਰਕ ਮਰੀਅਮ, ਤੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਬੇਟਾ ਰੋਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਐ ਸੰਤ ਯੂਸਫ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾ। ਆਮੀਨ। ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਤਾਜ ਵਾਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਵਸ ਤੂੰ, ਉਹ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਤਾਜ ਵਾਲਿਆ। दौलत तेरी मेरे दिल दा मालिक तू, ओ कंडियां दे ताज वालिया, मेरे मन विच आवस तू, ओ कंडियां दे ताज वालिया, मेरे मन विच आवस तू, ओ कंडियां दे ਦੁਆ ਪਾਕ ਸ਼ਾਕਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿਜਦੇ ਦਾ ਅਮਲ। ਐ ਇਲਾਹੀ ਯੇਸੂ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਖਾਲਿਕ ਅਤੇ ਮਾਲਿਕ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ, ਵਡਿਆਈ ਅਤੇ ਬੰਦਗੀ ਸਦਾ ਤੀਕਰ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੀਕਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਐ ਮਿਹਰਬਾਨ ਯੇਸੂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵਾਂ। ਮੈਂ ਕੱਖ ਤੇ ਮਿੱਟੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਸਦਾ ਗਾਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਦਨ ਅਤੇ ਰੂਹ, ਖਿਆਲਾਂ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁੱਖਾਂ, ਨਾਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਬਦਨ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਗੁਨਾਹੀ ਸ਼ਹਿਵਤ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਰੱਖ। ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਚਲਾ। ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਰ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲਾਂ। ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈ, ਇਹਨੂੰ ਵਧਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਧੇਕ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਵਾਸਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੀ। ਆਮੀਨ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਏ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਬਾਪ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਕ ਪੈਦਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਰੂਹ ਮਿਲੇ ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਤ ਬੋਨੀਫੇਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਆਮੀਨ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਬੇਟਾ
ਅਤੇ ਰੂਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਚੜਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜਾਈਏ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ। ਦੁਆ ਯਾਦ ਕਰ ਯਾਦ ਕਰ ਐ ਨਿਹਾਇਤ ਮਿਹਰਬਾਨ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਮ, ਭਈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਪਨਾਹ ਲੱਭਦਿਆਂ, ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ, ਤੇਰੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਮੰਗਦਿਆਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਐ ਕੁਆਰੀ ਕੁਆਰੀਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਇਸ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨੱਸ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹੀ ਰੋਂਦੀ ਹਾਂ। ਐ ਤੇ ਤਾਰੀ ਹੋਈ ਕਲਾਮ ਦੀ ਮਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਰ ਨਾ ਜਾਣ, ਸਗੋਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਸੁਣ ਅਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰ। ਆਮੀਨ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਰਾਣੀ ਮੁਬਾਰਕ ਮਾਂ ਮਰੀਮ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ।